بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، انسپکٹر ریحانہ طارق لکھتی ہیں کہ میری 40 سالہ زندگی پولیس اور کورٹ کچہری کے چکر لگاتے گزری، لیکن یہ کیس میری زندگی کا انتہائی دلخراش اور عجیب و غریب کیس تھا۔ قیدی نمبر 826 بہت کم عمر کا لڑکا تھا۔ اس کی عمر 18 سال تھی۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سا تاثر رہتا تھا۔ نہ میں اسے معصوم کہہ سکتی تھی، نہ ہی مکار۔ بس جب میں اسے دیکھتی تو مجھے لگتا کہ وہ کیسی گہری سوچ میں مبتلا ہے۔ چہرہ پورا اسرار سا تھا۔ مجھے اس کے لیے سب سے زیادہ دکھ اس بات کا تھا کہ وہ سزائے موت کا قیدی تھا۔ 18-19 سال کی عمر میں وہ دنیا چھوڑ کر جا رہا تھا، جبکہ اس کے لیے یہ دنیا ابھی کھلی ہی نہیں تھی۔ وہ تو بہت کم عمر لڑکا تھا۔ میرا اس سے پوچھنے کو جی چاہتا تھا کہ تمہیں کس جرم کی وجہ سے یہ سزا ملی ہے کہ دنیا کی اتنی بہاریں چھوڑ کر تم آخرت کے سفر پر روانہ ہو رہے ہو؟ مگر اس کے چہرے پر اتنی مایوسی ہوتی کہ میرا اس سے بات کرنے سے بھی دل گھبراتا تھا۔ میرا نام ریحانہ طارق ہے۔ پیشے کے اعتبار سے میں ایک انسپکٹر تھی۔ پولیس میں کام کرنے والے لوگوں کی طرح میرا دل بھی سخت تھا اور اس کو دیکھ کر میرا دل پگھل جاتا اور دماغ سوالوں سے بھر جاتا تھا۔ میں اس سے بہت ساری باتیں پوچھنا چاہتی تھی، مگر جیل کے اندر ایسا ماحول نہیں ہوتا تھا کہ آپ کسی قیدی سے اس طرح کے بے تکلفانہ گفتگو کر سکیں۔ کچھ قواعد ضوابط کو ضروراً مد نظر رکھنا پڑتا تھا۔ آج مجھے حکم ملا، قیدی نمبر 826 کو 2 دن کے بعد سزائے موت ہے، یعنی اس کی سزا کا وقت آ گیا تھا۔ اسے اس کے لواحقین نے ملوانا جانا تھا۔ میرا دل بری طرح سے گھبرا رہا تھا۔ میں آج پہلی بار سزائے موت کے قیدی کو اس کی سزا سنانے جا رہی تھی۔ میرا دل پریشان ہو رہا تھا۔ میں نے سوچا تھا کہ میں اس قیدی سے اس کی آخری خواہش ضرور پوچھوں گی، کیونکہ مرنے سے پہلے انسان کی آخری خواہش ہمیشہ پوچھی جاتی ہے۔ یہ وہ واحد حق ہے جو سزائے موت کے قیدی کو دیا جاتا ہے، چاہے وہ اپنا پسندیدہ کھانا کھانا چاہے یا پسندیدہ شخص سے ملنا چاہے، اس کی خواہش ہمیشہ پوری کی جاتی ہے۔ قیدی نمبر 826، جس کا نام راشد خان تھا، اس سے بھی اس کی آخری خواہش پوچھی جانی تھی، مگر فی الحال اس کے عزیز و وقارب اس سے ملنے آئے تھے۔ ماں اس کے گلے لگ کر رو رہی تھی۔ بیٹا، مجھے پورا یقین ہے کہ اللہ تجھے یہ سزا نہیں ہونے دے گا، مجھے سزا سے بچا لے گا۔ میرا دل کہتا ہے کہ میرا بیٹا بے گناہ ہے۔ مجھے اس عورت پر ترس آنے لگا۔ مائیں بھی کیسی باتیں کرتی ہیں۔ سزائے موت تو ان کی 2 دن کے بعد لکھی ہی تھی، بھلا اسے کون روک سکتا تھا؟ دراصل اگلا دن اتوار کا تھا، اس لیے مجھے آج ہی آرڈر ملا تھا کہ میں راشد خان کو اس کے گھر والوں سے ملوا دوں، تاکہ پھر بعد میں سزا پر عمل درآمد کیا جا سکے۔ میرا تو خیال تھا کہ اس کی آخری خواہش اپنے گھر والوں سے ملنا ہی ہوگی۔ وہ اس کے بعد کوئی خواہش نہیں کرے گا، بس شوق سے مر جانا پسند کرے گا، مگر میں یہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی آخری خواہش اتنی ہی منفرد اور حیران کن ہوگی۔ راشد خان کو اس کے گھر والوں سے ملوانے کے بعد اسے واپس سیل میں بند کر دیا گیا۔ اس کے بعد صرف 48 گھنٹے رہ گئے تھے۔ میں نے عذرائے ہمدرد سے پوچھا، پہلی بار میں نے اس سے بات کی تھی، راشد خان، تمہارے مرنے سے پہلے آپ کی خواہش تو پوری ہو گئی ہوگی، کون سی آخری خواہش؟ اس نے اتنا ہی تیکھا سوال کیا تھا۔ یہی کہ تم نے اپنے گھر والوں سے مل لیا ہے، اب تو تمہارے دل میں کوئی خواہش باقی نہیں رہی ہوگی۔ ایسا تو نہیں ہے، میری بہت بڑی خواہش ابھی ادھوری ہے، میں اسے پورا کرنا چاہتا ہوں۔ راشد خان نے بڑے اعتماد سے جواب دیا کہ میری ایک آخری خواہش ہے اور میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھ سے وعدہ کرو کہ تم لوگ میری خواہش پوری کرو گے۔ میں نے کہا، ہاں پوری ہوگی، ضرور کریں گے، یہ تمہارا حق ہے۔ میں اس کے کم عمر کی ترس کھا کر بولی، تو پھر ٹھیک ہے، مجھے کسی بڑے کے سامنے پیش کیا کرو، میں اپنی خواہش کا اظہار ایسے نہیں کروں گا، بہت ہی خاص خواہش ہے میری، اور میں جانتا ہوں کہ تم لوگ کسی تک نہیں پہنچاؤ گے یہ بات۔ اور میں اس کی خود اعتمادی دیکھ کر مجھے غصہ تو آیا، لیکن کیونکہ وہ سزائے موت کا قیدی تھا، میں نے سوچا جانے دو، وہ بیچارہ بس 2 دن کا ہی تو مہمان ہے، مجھے اس سے دشمنی کر کے کیا مل جائے گا۔ میں نے ایس پی صاحب کے سامنے راشد خان کو پیش کر دیا۔
بولو بچے، تمہاری کیا خواہش ہے؟ میں حیران تھی، اتنی نرمی سے سزائے موت کے قیدی سے ایس پی صاحب کیسے پیش آ سکتے تھے؟ مگر شاید وہ حقیقت سے واقف ہوں گے، جانتے ہوں گے کہ اس کا قصور کیا ہے اور اسے سزا کیوں ملی ہے۔ عموماً یہاں پر زیادہ تر قیدی ایسے ہی تھے جن کا قصور چھوٹا لیکن سزا بڑی تھی، جبکہ بڑے بڑے گناہ کرنے والے آزاد گھوم رہے ہیں۔ بہرحال جب اس سے اس کی آخری خواہش پوچھی گئی تو اس نے کہا، ایس پی صاحب، میری آخری خواہش ہے کہ میں زندگی میں پہلی اور آخری بار شادی کرنا چاہتا ہوں، نکاح کرنا چاہتا ہوں اور ایک دن اپنی بیوی کے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں۔ اس کی خواہش سن کر ہمارے تو جیسے منہ کو تالے لگ گئے تھے۔ ایس پی صاحب نے عقل اور ہنرمندی سے کام لیا۔ دیکھو بچے، تمہاری شادی تو ہم کروا دیں گے، پر تم سے شادی کرنے کے لیے مانے گا کون؟ کمبخت، تمہارے گھر والے امیر تو نہیں ہیں، تم غریب خاندان سے تعلق رکھتے ہو، اور غریبوں سے شادی کرنا تم سمجھ سکتے ہو کیوں اپنی زندگی کا آخری ایک موقع ضائع کر رہے ہو؟ کوئی اور چیز بتا دو، کھانا پینا، کوئی کسی سے ملنا جلنا۔ ہم تمہارے لیے سب کچھ کرنے کو تیار ہیں، کیونکہ تم سزائے موت کے قیدی ہو۔ تمہارے لیے دکھ کی بات ہے، مگر قانون سخت ہے، قانون ایسا ہی ہے، سب کے لیے برابر ہے، چاہے کوئی کم عمر اور معصوم ہو یا پھر زیادہ عمر کا یا بدمعاش، سب کے لیے ایک ہی سزا ہے۔ میں نہیں جانتا کہ تمہیں سزا کیوں ہوئی، تمہارا کیس زاہد اور پس پردہ کیا ہے، لیکن اب تم سزائے موت کے قیدی ہو تو بلا وجہ تم یہاں نہیں آئے، تمہیں کسی وجہ سے ہی یہ سزا ملی ہے، اور تم کسی اور چیز کی خواہش کا اظہار کرو تو ہم پوری بھی کر دیں گے، لیکن میں یقین سے کہہ سکتا ہوں تم سے کوئی شادی کے لیے راضی نہیں ہوگا۔ اور پھر ہم کیسے تمہاری شادی کروائیں؟ راشد خان بڑے اطمینان سے بولا۔ ایس پی صاحب، میں کب آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ میری شادی کروائیں؟ میں آپ کو ایک ایسا طریقہ بتاتا ہوں کہ میری شادی خود بخود ہو جائے گی۔ اس کی بات سن کر ایس پی صاحب کے کان کھڑے ہو گئے، سوچنے لگے کہ کہیں یہ جیل کے کسی خاتون سے نکاح کرنے کا نہ بول دے۔ بہرحال راشد خان نے کہا کہ مسجد میں اعلان کروا دیا جائے کہ راشد خان ولد عنایت خان کسی عورت سے شادی کرنا چاہتا ہے جو ایک دن کے لیے سزائے موت سے پہلے اس کی دلہن بن سکے۔ اب یہ بات تھی تو بڑی ہی بے ڈھنگی، اور راشد خان نے ہم سے وعدہ لیا کہ اگر کوئی عورت اس کے بعد بھی مجھ سے نکاح کرنے کو تیار ہوئی تو آپ روکیں گے نہیں، اور صبح ہونے تک وہ میرے پاس ہی رہے گی۔ راشد کی عقلمندی نے ہمیں بھی پریشان کر دیا تھا، اس کی حاضر جوابی ایسی تھی کہ ہم لوگ پریشان ہو گئے۔ ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم اعلان تو کروا دیں گے، مگر ہمیں اتنا یقین ہے کہ تم سے شادی کرنے کوئی نہیں آئے گا۔ کوئی عورت اپنا مستقبل کیوں برباد کرے گی؟ ایک دن کے لیے کیوں دلہن بنے گی؟ اپنے رشتہ داروں سے کیوں کر جھگڑے کی؟ خیر، راشد خان نے میری کوئی بات نہیں سنی، کہنے لگا، بس آپ اعلان کروا دیں، میری یہی خواہش ہے، اس کے بعد اگر کوئی نہ آیا تو میں کوئی اور خواہش نہیں کروں گا، پھر مجھے بھلے ہی سزائے موت دے دی جائے۔ ہم نے راشد کی خواہش پر عمل کرتے ہوئے مسجد میں اعلان کروا دیا، ساتھ میں یہ بھی بتایا کہ وہ سزائے موت کا قیدی بھی ہے۔ 2 دن کے بعد اسے اس جرم کی سزا میں پھانسی دی جائے گی اور وہ اس دنیا سے چلا جائے گا، اور وہ ایک غریب خاندان سے تعلق رکھتا ہے۔ اگر کوئی عورت پھر بھی اس سے شادی کرنا چاہتی ہے تو فلاں تھانے میں آ جائے، وہاں سے اسے جیل پہنچا دیا جائے گا۔ ہمیں تو یہ مذاق ہی لگا تھا، ہم نے تو اس کی خواہش پوری کر دی، مگر ٹھیک 1 گھنٹے بعد سپاہی نے بتایا کہ جیل میں ایک عورت آئی ہے جو دلہن کے لباس میں ہے، اور اس کے ساتھ مولوی صاحب بھی ہیں۔ مجھے بات بڑی حیران کن لگی، مجھے لگا کہ شاید یوں ہی کہہ رہے ہوں گے، اور جب میں اور ایس پی صاحب باہر گئے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ سامنے ایک نوجوان لڑکی جس کی عمر مشکل سے 17-18 سال کی ہوگی، وہ کھڑی تھی، اور اس کے ساتھ امام صاحب بھی تھے۔ مولوی صاحب کو دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ انہوں نے اس لڑکی کا نکاح پڑھانے کی حامی بھر لی ہے۔ ان کے پاس نکاح کا رجسٹر بھی تھا، جبکہ لڑکی خوب اچھی طرح سے تیار تھی۔ لڑکی کا میک اپ اور اس کی تیاری دیکھ کر لگتا تھا کہ یہ سب تو اس نے پہلے سے تیار کر رکھا ہے۔
अब राशिद खान पर शक होने लगा था कि इसने ऐसी ख्वाहिश का इजहार ही क्यों किया। एक दिन के लिए उसे अपनी दुल्हन से मिलकर क्या मिलेगा? ये औरत कौन है? मैंने मौलवी साहब से पूछा कि मुझे नहीं पता, ये मेरे पास आई थी। इसने इसी तरह दुल्हन का लिबास पहना था। बोली कि मुझे जेल लेकर चलो, मैं राशिद खान से निकाह करना है। मुझे नहीं पता जी इसके दिल में क्या आया है। मैंने तो इसे समझाया कि ऐसा नहीं करो, मगर ये समझने पर राजी ही नहीं रहती कि मुझे राशिद खान से निकाह करना है। मैं बता चुका हूँ कि वो सजाए मौत का कैदी है। 2-3 दिन बाद उसकी मौत वाक़ हो जाएगी, मगर ये मानती नहीं। कहती है कि कोई बात नहीं, मैं एक ही दिन राशिद खान के साथ रहूँगी, मगर मेरी भी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी, क्योंकि मैं राशिद खान से सच्ची मोहब्बत करती हूँ। हमें नहीं पता था कि राशिद खान को कोई लड़की इतना चाहती है कि इसके लिए सब कुछ छोड़ने को तैयार है। बात बड़ी अजीब सी थी, लेकिन खैर हमारा काम तो इसकी आखिरी ख्वाहिश पूरी करना था। हमने किसी बात पर कोई एतराज़ नहीं किया। मौलवी साहब बुलाया गया। राशिद खान को इसके सेल से बुलाकर बाहर ऑफिस में बिठा दिया गया। मौलवी साहब ने निकाह पढ़ाया। 2-4 गवाहों की मौजूदगी में कबूलो हिजाब हुआ। राशिद खान ने कहा, अब ख्वाहिश के मुताबिक, वादे के मुताबिक आप मेरी दुल्हन को मेरे सेल में भेजेंगे। मैं इसके साथ बातें करूँगा पूरा दिन। बस हम अपनी पुरानी यादें ताज़ा करेंगे, फिर ये चली जाएगी। इसके बाद मुझे आप फांसी पर चढ़ा दें, मुझे कोई गम नहीं। मुझे मेरी मोहब्बत मिल जाएगी। राशिद खान की बातें सुनकर मेरी आंखों में भी आंसू आ गए थे। सच्ची मोहब्बत वाकई ऐसी होती है, मैंने यही दिल में सोचा था, मगर ये नहीं जानती थी कि इसके पीछे कितनी बड़ी कहानी होगी, जो हमारी भी होशो हवास उड़ा कर रख देगी। एसपी साहब ने मुस्कुराते हुए मुझे इशारा किया कि तुम इस लड़की को राशिद खान के सेल में बंद कर दो। वहाँ तो कुर्सी भी नहीं है, बिस्तर भी नहीं है। ये लड़की खुद ही तंग आकर थोड़ी देर में बाहर निकलने के लिए कह देगी। मैंने भी यही सोचा था। इस लड़की को सेल में ले गई। वहाँ तो बमुश्किल 2 लोगों के खड़े होने की जगह थी। मैंने इन दोनों को सेल में बंद कर दिया और फिर बाहर आ गई। मुझे लगा था कि थोड़ी देर के बाद वो लड़की तंग आ जाएगी, मगर मुझे हल्की-हल्की सी आवाज़ें आने लगीं। ऐसा लग रहा था कि कोई कुछ खोलने की कोशिश कर रहा है। शक हुआ कि शायद सेल का दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश की जा रही है, मगर मैं मुतमईन थी। मैं जानती थी कि सेल का दरवाज़ा खोलना इतना आसान बात नहीं। मेरी कोशिश यही थी कि राशिद खान अपनी आखिरी बातें अपनी माशूका से कर ले। मुझे इन दोनों में फ़िलहाल कोई दिलचस्पी नहीं थी। जो वो बातें कर रहे थे, ना ही मैंने सुनी, ना इन पर ध्यान दिया। मुझे मुतमईन करने के लिए बस एक ही बात काफ़ी थी कि सेल पर एक मज़बूत ताला लगा हुआ था और इस ताले को कोई चाहकर भी नहीं खोल सकता था। काफ़ी देर गुज़र गई थी, मुझे नींद आने लगी। तब मुझे इस सेल से थोड़ी-सी चीखने की आवाज़ आई। मैं फ़ौरन ही वहाँ पहुँची तो वो लड़की जो कि राशिद खान से निकाह करके यहाँ आई थी और सेल में बैठी हुई थी, इसने कहा कि मुझे यहाँ से निकाल दिया जाए। अब मैं राशिद खान के साथ 1 मिनट नहीं रह सकती। मुझे लगा कि शायद राशिद खान ने इस लड़की के साथ कोई बदतमीज़ी की होगी। इसने कहा कि मेरे घर वाले मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे, तो मुझे अब घर जाना है। मैंने जल्दी-जल्दी सेल का दरवाज़ा खोला, इस लड़की को आज़ाद किया और वापस ताला लगाकर राशिद खान को कैद करके वापस अपने कमरे में आ गई। मैं इस बात से बेखबर थी कि जब मैं सुबह उठूंगी तो एक तूफ़ान होगा, जो मेरा इंतज़ार कर रहा होगा। एसपी साहब ने मुझसे कहा कि वो सजाए मौत वाला कैदी 826 कहाँ है? मैंने कहा, वो अपनी सेल में होगा। आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? बोले, मुझे तो कहीं नज़र नहीं आ रहा। मैंने एक दूसरे कांस्टेबल को भेजा था कि वो राशिद खान को लेकर आए। तुम जाकर सेल में चेक करो कि वो कहाँ है। कहीं तुमसे कोई गलती तो नहीं हो गई। मैंने एसपी साहब को ये तो कह दिया था कि मैं जाकर देखती हूँ, मगर मेरा दिल तेज़ी से धड़क रहा था। अगर वो कैदी कहीं गुम हो गया या इसने मुझे कोई चकमा दे दिया हुआ तो मैं क्या करूँगी? खैर मैं जल्दी-जल्दी 826 वाले सेल में गई। वहाँ मामूल के मुताबिक मैंने राशिद खान को आवाज़ दी।
और कोई जवाब नहीं आया। मैंने टॉर्च लगाकर देखा तो एक शख्स जो कि सेल के फर्श पर पड़ा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि इसकी मौत हो चुकी है। मैंने जल्दी से सेल को खोला, मगर जब मैंने इसको हाथ लगाया तो मेरी तो जान निकल गई। इतने में एसपी साहब भी वहां पहुंच चुके थे। उन्होंने भी इस शख्स की तरफ देखा तो इनके भी होश उड़ गए। एसपी साहब मुझे डांटने लगे, तुम्हें इतनी अकल नहीं है, तुम्हें इतना तजुर्बा हो गया यहाँ काम करने का, मगर अभी तक तुम्हें लोगों की समझ नहीं आई। शर्म आनी चाहिए। पता नहीं तुम्हारा ध्यान कहाँ होता है। अब अगर किसी कोताही की वजह से मुझ पर सख्ती की गई तो इसका असर सिर्फ तुम पर होगा। इसकी जिम्मेदारी सिर्फ तुम ही होगी। एसपी साहब मुझे बातें सुनाने लगे और मेरा दिल चाह रहा था कि सामने खड़ी लड़की को उठाकर पटक दूं। इतना बड़ा धोखा जो हमारे साथ हुआ था उसे किसी सूरत भी भुलाया नहीं जा सकता था। मैंने तो सोचा था कि ये लड़की जो दुल्हन बनकर राशिद खान के साथ मिलने आई है, मोहब्बत में पागल है, दीवानी है। मगर मैं ये नहीं जानती थी कि राशिद खान ने इसे अपने धोखा देने के लिए इस्तेमाल किया है। वो खुद दुल्हन के लिबास में निकलकर जेल से भाग गया था और हमारे सामने इस लड़की को छोड़ गया था। अब इस लड़की को सजाए मौत तो हम दे भी नहीं सकते थे, क्योंकि सजा तो सजाए मौत के कैदी को दी जाती है। अब इस लड़की को हम क्या कह सकते थे, जबकि ये लड़की मर्दाना कपड़ों में हमारे सामने बैठी थी। आप लोगों ने राशिद के साथ अच्छा नहीं किया। वो सजाए मौत का हकदार नहीं था। ये बात वो सब वक्त साबित करेगा। इस लड़की ने आंखों में आंखें डालकर मुझसे ये बात कही तो मुझे उस पर मजीद गुस्सा आने लगा, मगर मैं कुछ नहीं कर सकती थी। एसपी साहब ने हुक्म दिया कि अब राशिद खान को जल्द से जल्द ढूंढा जाए, वरना 2 दिन के बाद हम क्या जवाब देंगे। हमें इसे सजाए मौत देनी थी, फांसी के फंदे तक पहुंचाना था, और वो हमें चकमा देकर भाग गया। बड़े अफसोस की बात है, मुझे तुम्हारी ड्यूटी मर्दों की जेल में लगानी ही नहीं चाहिए थी। औरत औरत ही होती है, वो मर्द को नहीं समझ सकती। एसपी साहब मुझे मुख्तलिफ बातें सुना रहे थे। मेरा दिल बुरी तरह घबरा रहा था। मैं समझ नहीं पा रही थी कि इतना बड़ा धोखा मेरे साथ कैसे हो सकता। मैंने एक शख्स पर भरोसा किया, एक लड़की पर तरस आया, तरस खाकर इसका निकाह करवाया, और इसने मेरी ही आंखों में धूल झोंक दी। मगर अब हमारे पास सिर्फ एक ही चारा था कि हम इस लड़की के माँ बाप तक पहुँचे या फिर राशिद खान को ढूंढें। राशिद खान रात के अंधेरे में कहाँ गया था, हमें इस बात का बिल्कुल पता नहीं था, क्योंकि वो यहाँ से सुबह के 4 बजे निकला था। मगर मुझे इस लड़की पर हैरत हो रही थी। अब मेरी दिलचस्पी का मरकज़ वो लड़की बन गई थी कि आखिर वो लड़की कैसे राशिद खान की जगह बैठने पर राज़ी हो गई। कैसे इसने राशिद खान को अपना शौहर भी बना लिया, और कैसे इसने सोच लिया कि राशिद के हिस्से की फांसी इसे दे दी जाए। इतनी मोहब्बत इतनी मोहब्बत किसी मुजरिम से तो नहीं की जा सकती। अगर राशिद इतना बुरा होता तो ये लड़की इसे उसे इतनी मोहब्बत कैसे करती। मैंने इसे इसके माँ बाप का पूछा तो इसने मुझे साफ साफ बता दिया कि वो गयूर अली की बेटी है। गयूर अली साथ वाले गांव में रहता है। गयूर अली को बुला कर लाना हमारे लिए कोई मुश्किल बात नहीं थी। मगर मैंने सोचा कि जब लड़की मेरे सामने है तो क्यों ना मैं सारी बात इसी से पूछ लूं। तब इसने एक अजीब बात कही, बोली कि भाई के बारे में एक एक बात आपको सच बताने के लिए तैयार हूँ। मैंने हैरत से देखा, वो अपने शौहर को भाई कह रही थी। क्या कहा? क्या तुम उसे भाई समझती है, या रिश्ते में वो तेरा भाई लगता है? तुम लोगों ने ये नाटक किया है। नहीं, वो रिश्ते में मेरा भाई नहीं लगता, मगर मेरे भाई जैसा है। मोहब्बत मैं इनसे ज़रूर करती हूँ, मगर मेरी मोहब्बत ऐसी नहीं थी कि मैं इसे भाई मानती थी। तो फिर तुमने ये सब कुछ क्यों किया? तुमने इससे निकाह क्यों किया? क्या वजह? क्या तुमने हम सबको चकमा देने के लिए, राशिद को यहाँ से भगाने के लिए ऐसा किया? यकीन मानिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो कल शाम तक वापस आ जाएंगे। वो मुझे यहाँ कैसे देख सकते हैं? और जाहिर है अब तो उन्होंने मुझसे निकाह कर लिया है। मैं इनकी जिम्मेदारी हूँ। वो इस जिम्मेदारी को कभी भी छोड़कर बुज़दिलों की तरह घबराएंगे नहीं। वो पीठ दिखाकर भागने वालों में से नहीं हैं।
लड़की की बातें सुनकर मैं हैरान रह गई। फिर जो इसने मुझे कहानी सुनाई वो तो मुझे मजीद परेशान कर गई थी। मैं मजबूर हो गई कि मैं अपना फैसला बताऊं और दोबारा से इस सारे मामले पर गौर व फिक्र करूं। मेरा नाम नाजिया है। मेरी बड़ी बहन की मंगनी राशिद से हो चुकी थी। राशिद खान बचपन से ही बहुत बहादुर लड़का था। जिंदगी में शायद ही ऐसा कोई वक्त आया हो जब राशिद किसी से डरकर भागा हो। वो मेरे अब्बा की बहन का बेटा था। मेरा फुफुजाद होने की वजह से अम्मा अब्बा राशिद पर बहुत भरोसा करते थे। फिर जब उन्होंने मेरी बड़ी बहन की मंगनी राशिद से कर दी तो हमारे घर भी आने जाने लगा और गांव का माहौल बड़ा अजीब होता है। एक रात राशिद भाई बाजी से मिलने के लिए हमारे घर आए। उस दिन अम्मा अब्बा भी घर पर नहीं थे। राशिद भाई की मंगनी हो चुकी थी। जाहिर है इनका हमारे साथ एक रिश्ता बन गया था। हम दोनों बहनें ही घर पर थीं। घर में और कोई नहीं था। वो पिछले दरवाजे से आए। मैं समझ गई थी कि आप अप्पी से मिलने के लिए आए हैं। मैं किचन में चाय बनाने लगी। वो दोनों आपस में बातें कर रहे थे। फिर दरवाजे पर जोर से दस्तक होने लगी। मैं घबरा गई। मुझे लगा शायद अब्बा आ गए हैं। मगर मैंने जाकर दरवाजे से झांका तो कोई 3-4 आदमी खड़े थे। मेरी आंखों में खौफ के साए लहराने लगे। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि हमारे दरवाजे पर कभी ऐसे आदमी आएंगे। मुझे इस बात की तसल्ली थी कि राशिद भाई हमारे साथ हैं, मगर ये आदमी गांव के बदमाश थे जिनको देखकर ही खौफ आता था। इन्होंने कहा कि दरवाज़ा खोल दो वरना हम दरवाज़ा तोड़ देंगे। मैंने इनसे मिन्नत की कि हम घर में अकेले बहनें हैं, तुम लोग यहाँ से चले जाओ। अब उन्होंने माँ बहन की गालियाँ देते हुए कहा कि हम वापस नहीं जाएंगे। तुम लोग इस गांव में बेहयाई फैला रहे हो। हमें साफ नज़र आता है कि इस घर में और कौन कौन है। हमारे सामने तुम लोगों के घर में एक लड़का आया है। ये शोर सुनकर राशिद भाई भी बाहर आ गए। इन्होंने घर का दरवाज़ा खोल दिया। मुझे अंदर जाने को कहा। मैं तो अंदर कमरे में चली गई, मगर राशिद भाई इन लोगों से उलझ पड़े। इनमें से एक ने बहुत गलत बात की। बोला कि अगर हमें पता होता कि यहाँ पर लड़कियाँ हैं और इस तरह की लड़कियाँ हैं तो हम भी आ जाते। हम तो 3-4 हैं, पैसे भी अच्छे देंगे। ये बात सुनकर राशिद भाई से रहा नहीं गया। इन लड़कों ने इतनी गलत बात कर दी थी कि राशिद भाई गुस्से से उबल रहे थे। जाहिर है इनकी होने वाली बीवी के बारे में इतनी गलीज बातें कोई करे, किसी भी मर्द के सामने करे तो वो बर्दाश्त नहीं करेगा। राशिद भाई ने उस वक्त तो इन लोगों को कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो एक थे और दूसरा अक्लमंदी का तकाजा भी यही था कि हम बहनों के होते हुए इनसे ना लड़ा जाए। इन्होंने उन्हें समझा बुझा कर भेज दिया और अब तो ये मामूल का तमाशा बन गया। हमारे घर के बाहर 3-4 बदमाश खड़े रहते थे। अम्मा अब्बा यूं ही इधर उधर होते, ये लोग हमें तंग करने लगते। एक दिन ऐसा ही एक वाकया हुआ जिसने हमारी ज़िंदगी को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। मेरी आपी अपने कमरे में सो रही थी कि खिड़की तोड़कर एक बदमाश कमरे में घुस आया। उसी वक्त राशिद भाई भी घर में दाखिल हुए। इन्होंने इस आदमी को अंदर आते हुए देख लिया। इनसे बर्दाश्त नहीं हुआ। बस फिर एक ऐसी लड़ाई हुई जिसने न सिर्फ मेरी बहन की जान ले ली, बल्कि राशिद भाई के हाथ से भी एक ऐसा जुर्म हो गया जिसकी सज़ा उन्हें सज़ाए मौत के तौर पर मिली। अगर हम लोग अमीर होते तो हमारे हाथ में कोई ताकत होती तो यकीनन ऐसा नहीं होता कि किसी के घर पर हमला करके इसकी इज्जत पर हमला करने के जवाब में किसी पर भी फूल तो नहीं बरसाए जाएंगे। राशिद भाई ने जो भी किया वो गैरत में किया और इन पर किसी किस्म का केस बनता भी नहीं है। मगर चूंकि गांव के लोग ताकतवर हैं तो इन्होंने राशिद भाई के लिए ज़िंदगी अजाब कर दी। पहले वो 6 महीने इधर उधर छुपते रहे, मगर फिर आखिरकार उन्हें पकड़कर जेल में डाल दिया। अब अगर वो यहाँ से निकलते भी हैं तो भी ये लोग उन्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। हालांकि कसूर हमारा नहीं, कसूर उन लोगों का है जिन्होंने हमारे घर पर बिला वजह नज़र रखी और हमें हमारे नाकर्दा गुनाहों की सज़ा देना चाहते हैं। राशिद भाई की वालिदा ने इनको मुलाकात के दौरान उन्हें ये मंसूबा समझा दिया।
میری اماں نے انہیں قسم دے کر کہا تھا کہ میں اپنی دوسری بیٹی بھی تم پر قربان کر دوں گی مگر تم کو سزا نہیں ہونے دوں گی۔ ہمارے خاندان کو جتنی ان کی ضرورت ہے اتنی اور کسی کی نہیں۔ میں مر بھی جاؤں تو میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ یہ کہہ کر وہ لڑکی رونے لگی۔ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ اب اس کیس کا کیا ہوگا، لیکن بس خدا کی مدد سے ان لوگوں کی بھی کسی بڑے تک پہنچ ہو گئی۔ راشد اسی بڑے وکیل سے ملنے کے لیے شہر گیا تھا۔ راتوں رات جا کر اپنا کیس اس کے سامنے رکھا۔ یہ انتہائی درجے کا قابل وکیل تھا۔ بعض اوقات کسی وکیل سے جان پہچان ہونا بھی انسان کو تھانے اور جیل کے سلاخوں سے بچا دیتا ہے۔ اگرچہ یہ بات کافی آگے جا چکی تھی مگر 3 سال کی دھمکیوں اور ان کے دلائل نے ایس پی صاحب کو بھی قائل کر دیا۔ سزائے موت راشد خان کے لیے نہیں بنتی تھی، نہ ہی راشد خان کی طرف سے کوئی اپیل دی گئی، نہ کوئی صفائی کا موقع دیا گیا تھا۔ مختصر یہ کہ کیس چلا۔ اس کے بعد راشد باعزت بری ہو گیا تھا کیونکہ وہ نہتہ تھا اور اس کے پاس تو کوئی ہتھیار بھی نہیں تھا، نہ اس کے نام پر کوئی اسلحہ تھا۔ حتیٰ کہ راشد خان کی جگہ کوئی بھی غیرت شخص ہوتا تو وہ شاید نہیں یہی بلکہ یقیناً یہی کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے شاید ان کی محبت اور خلوص کی لاج رکھی، ورنہ اتنے بڑے کیس سے میں نے کبھی کسی کو بری ہوتے نہیں دیکھا تھا۔ یہ کیس میری زندگی کا آخری کیس تھا کیونکہ میں نے اس کے بعد ریٹائرمنٹ لے لی تھی، کیونکہ مجھے اب اور سخت نہ تھی۔ میرا وجود اب مزید پولیس کورٹ کچہری کے چکر لگانے سے قاصر تھا۔ یہ واقعہ مجھے ساری زندگی یاد رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین رب العالمین۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دیجیے۔ آخر میں کمنٹ باکس میں ایک دفعہ درود پاک ضرور لکھیں۔